प्रिय छात्र, ऑनलाइन क्लास के लिए आपका सबका स्वागत है। आज मैं 9वीं कक्षा के 5वां पाठ मौसी पाठ का विश्लेषण करना चाहती हूँ। मौसी पाठ का लेखक है भीष्म साहनी। एक कहानी के रूप में है, यह कहानी है, ಇದು ಒಂದು ಕತೆ। जिसके पास रहने के लिए घर नहीं होता है उसके लिए आकाशी छत और पूरी दुनिया ही घर है। ಯಾರಿಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರಲ್ಲ, ಮನೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ಇಡೀ ಒಂದು ಆಕಾಶನೇ ಅವರಿಗೆ ಚಪ್ರದ ಥರ, ಮನೆ ಥರ, ಮತ್ತು ಪೂರಿ ದುನಿಯಾ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ। अपना पराया ऐसी संकुचित बातों के लिए उसके पास कोई ಮೌಲ್ಯ नहीं होता। ಮನೆ ಇಲ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಮನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧಿಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇರೆ, ಅವನು ನಮ್ಮವನು, ಅವನು ಬೇರೆಯವನು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ, ಆ ಸಂಕುಚಿತ ಮನೋಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ। ಐಸೆ ಏಕ್ ಮಮತ್ವ ಭರಿ ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಮಮತ್ವ ಅಂದರೆ ತಾಯಿಯ ಮಮತೆ ಉಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಕ್ ಮಹಿಳಾ ಕಿ ಕಹಾನಿ ಹೇ ಮೌಸಿ। ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಂದರೆ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಯಿಯ ಮಮತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಕಥೆನೇ मौसी। अब हम लेखक भीष्म साहनी जी के बारे में समझेंगे। लेखक परिचय। लेखक है भीष्म साहनी और जन्मदिन है सन 1915 अगस्त 7 और जन्मस्थान है रावलपिंडी। रचनाएं, ये उपन्यास लिखे हैं, कहानियाँ लिखे हैं, जीवनियाँ लिखे हैं, नाटक भी लिखे हैं। उपन्यास में कुछ ऐसे प्रमुख होते हैं: झरोके, कड़िया, तमस, बसंती। और कहानियों में भाग्य रेखा, भटकती राग, वांचू, शोभा यात्रा। और जीवनियाँ हैं यथा भाई बलराज, अपनी बात। और नाटक है कबीरा कड़ा बाजार में, माधवी, मुआ वजह आदि। इन्हें कई पुरस्कार भी मिले हैं: शिरोमणि पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, ये सभी इन्हें मिले पुरस्कार है। अब हम शब्दार्थ के बारे में समझेंगे। मौसी माता की बहन, ताಯಿಗೆ ತಂಗಿ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ। उम्र वय आयु वयस्सु। साथ देना सहायता करना सपोर्ट ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। फाटक, फाटक का मतलब है मुख्य द्वार, फ्रंट डोर। कंधा, कंಧ ಅಂದರೆ ಭುಜಗಳು। ಬಸ್ತಾ, ತೈಲ, ತೈಲ ಅಂದರೆ ಚೀಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್। ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಶಹರ್ ಯಾ ಕಸ್ಬೆ ಕಾ ಏಕ್ ಭಾಗ್ ಅಂದರೆ ಪಟ್ಟಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಗ್ರಾಮದ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಡಾವಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು। ಆ ಏರಿಯಾನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಮೊಹಲ್ಲ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। ಘೇರ್ನ, ಕಿಸಿ ಕೋ ಚಾರೋ ಓರ್ ಸೆ ಬಾಂಧನ, ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ದೋಪಹರ್ ಯಾನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಡಲ್ನ, ಬೀತ್ನ, ನೀಮ್ ಕಾ ಪೇಡ್ ಬೇವಿನ ಮರ, ತಲೆ, नीचे, चुटकुला मज़ेदार बात, लताफ़ा, लताफ़ा का मतलब है नगेहनी, हास्य, जोक्स। पहेलिया, पहेलिया का मतलब है किसी बात को घुमा फिरा कर कहना, ಒಗಟುಗಳು। मालूम, जानकारी। सोना, खाली, शून्य। खोजना, ढूंढना, ಹುಡುಕಾಟ। मकान, घर, ಮನೆ। ठेका, रहने की जगह, ಉಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ ನಾನೇನಂತಾರೆ? ठेका ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। ಠಿಠಕ್ ಕರ್ ಅದಕ್ಕೆ मतलब है सहसा रुक जाना, ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು। ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೇನಂತಾರೆ? ಠಿಠಕ್ ಕರ್। पुल, सेतु, सेतु का मतलब है ब्रिज। आंखें भराना, दुखी होना, ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। बीमार, रोगी, रोगी का मतलब है अस्वस्थ। तबीयत, स्वास्थ्य, आरोग्य। खाट, चारपाई, मंच, कॉट। दरी, बिछावन, बेड स्प्रेड अथवा
ಹೊದಿಕೆ, ಮೇಲ್ಹೊದಿಕೆ. कठोरा, कटोरा का मतलब है प्याला, बट्टಲು. ವಿನತಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ, ವಿನವಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. कोठरी, कोठरी का मतलब है छोटा कमरा, चिक्क रूम, कोठड़ी. चक्कर काटना, घूमना. ये सभी शब्दार्थ हैं. पाठ में भी ये शब्दार्थ ज़रूर बताएंगे. आप पेंसिल हाथ में रख लेना चाहिए और पाठ का वाचन करते करते जो शब्दों का अर्थ बताते रहती हूँ आप लिखते रहना. अब आएंगे पाठ का आशय. बच्चों में निस्वार्थ सेवा मनोभाव और परोपकार की भावना भरना. ಈ ಪಾಠದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ. ಆ ಮೌಸಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೌಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು, ಪರೋಪಕಾರ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಬಡೇ ಬೂಢೋಂಕೆ ಪ್ರತಿ ಅಂದರೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಮುದುಕರಿಗೆ ಆದರ್ और ಅಸಹಾಯಕೋं की ಮದದ್ करने की ಪ್ರೇರಣೆ. ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಗೌರವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣ, ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. अब हम पाठ का वाचन के साथ साथ सारांश भी समझेंगे और शब्दार्थ भी समझेंगे. मैं पहले ही कह चुकी हूँ, आप पेंसिल हाथ में रख लीजिए. पाठ का वाचन करते करते जहाँ मैं शब्दार्थ का अर्थ बताती रहती हूँ आप लिखते जाना. अब पाठ का वाचन. उस औरत को सभी मौसी कहकर पुकारते थे, बच्चे भी और बड़ी उम्र के लोग भी. उस औरत को ಹೆಸರಿಲ್ಲ, ಅವಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ಲು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಹೆಂಗಸನ್ನು ದೊಡ್ಡವರಿಂದ ಚಿಕ್ಕವರವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ಆಕೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಂತಲೇ ಕರಿತಿದ್ರು, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು. ಮೌಸಿ ಸಬ್ಕೋ ಮಾಕೆ ಜೈಸಿ ಪ್ಯಾರಿ ಬನೀತಿ. ಆ ಮೌಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಾಯಿಯಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು, ತಾಯಿನೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು. ಸಬ್ಕೆ ಸುಖ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಮೇ ಸಾಥ್ ದೇತಿ ಥಿ. ಎಲ್ಲರ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ಲು. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರೇ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಕಷ್ಟ ಸುಖಕ್ಕೆ ಇವರು ಸಾಥ್ ಅಂದರೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಬಚ್ಚೋಂ ಕೆ ಲಿಯೇ ತೋ ವ ಸೇವಾ ಕಿ ಮೂರ್ತಿ ಬನೀತಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ಸೇವೆಯ ಮೂರ್ತಿನೇ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶಿರಸ ವಹಿಸಿ ನಗುನಗ್ತಾ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು. ಪ್ರತಿದಿನ दोपहर होते होते मौसी स्कूल के फाटक पर पहुंच जाती थी. ಪ್ರತಿದಿನ दोपहर ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಮೌಸಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೆ ಫಾಟಕ್ का मतलब है ಮೇನ್ ಡೋರ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಗೇಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ತಿದ್ಲಂತೆ. जैसे ही छुट्टी की घंटी बजते ही वैसे ही बच्चे भागते हुए बाहर निकलते और मौसी के कंधों पर अपने अपने बस्ते डाल देते. ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಲಾಂಗ್ ಬೆಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ವ ನಿಮಗೆ, ಚುಟ್ಟಿ ಕಿ ಗಂಟಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೆಲ್ ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೇನು ಮುಗೀತು ಸ್ಕೂಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ ತಕ್ಷಣ ಲಾಂಗ್ ಬೆಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬಚ್ಚೆ ಭಾಗ್ತೆ ಹುಯೆ ಅಂದರೆ ಓಡಿ ಓಡಿ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಬಾಹರ್ ನಿಕಲ್ತೆ ಹಿ ಮೌಸಿ ಕಿ ಕಂಧೋಂ ಪರ್ ಅಪ್ನೆ ಅಪ್ನೆ ಬಸ್ತೆ ಕಾ ಮತ್ಲಬ್ ಹೈ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನ ಅವಳ ಭುಜಕ್ಕೆ ಏರಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಮೊಹಲ್ಲೆಕ್ಕೆ ಸಭೀ ಬಚ್ಚೆ ಉಸೆ ಘೇರೆ ರಹತೆ. ಆ ಮೊಹಲ್ಲಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಆಕೆಯನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿತಿದ್ರು. ಆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಾಯಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂಭಾಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು, ನಗನಗ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಲು. दोपहर डलने पर मौसी नीम के पेट तले जा पहुंचती. दोपहर ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೇನೆ ಮೌಸಿ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡವರು नीम के तले का मतलब है नीम पेड़ के नीचे जा पहुंचती. ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬೇವಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೋತಿದ್ಲು. ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇರ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಹ. ಜಹಾ ಸಭೀ ಬಚ್ಚೆ ಖೇಲಾ ಕರ್ತೆ थे. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಮೌಸಿಕೋ ಬಚ್ಚೋಂಕೆ ಸಾಥ್ ಕೇಳ್ನಾ, ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಉನ್ಹೆ ಕಹಾನಿಯಾ ಸುನಾನಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಚುಟ್ಕುಲೆ ಕಾ ಮತ್ಲಬ್ ಹೇ ಜೋಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಗೆ ಹನಿಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪಹೇಲಿಯಾ ಸುನಾನಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಗಟುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸ ಮೌಸಿಗೆ.
वह तोता तोती की कहानी, काट के घोड़े की कहानी, वीरोचित कहानी आदि सुनाती थी. ಆಕೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೋತಾ ತೋತಿ ಕಹಾನಿ, ಆ ಗಿಳಿಗಳ ಕತೆ, ಕುದುರೆ ಕತೆ ಮತ್ತು ವೀರರಿಂದ ತುಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೀರೋಚಿತ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾಹಸವಂತರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೇಳ್ತಿದ್ಲು. मौसी बच्चों को खिलाने के लिए अपने पास चने का मतलब है ಕಡಲೆ, ಟಿಕಿಯಾ ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಟಾಫಿ ಅಂತ ಕರಿತಿರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ, ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಕಡಲೆ ಪಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟಾಫಿ. ಮೂಂಗ್ಫಲಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಆದಿ ಕುಚ್ನ ಕುಚ್ ರಕ್ತಿತಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ವಹ ಬಚ್ಚೋನ್ಸೆ ಅಪನೆ ಬೇಟೆ ಬೇಟಿಯೋನ್ ಜೈಸೆ ಪ್ಯಾರ್ ಕರ್ತಿತಿ, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನಂತಲೇ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಂತಲೇ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ಲು. एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई, ಒಂದಿನ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಮೂಲಿನಂತೆ. बच्चे बस्ते उठाकर, बस्ते का मतलब है थैले उठाकर बाहर निकले तो मौसी फाटक पर नहीं मिली. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಆ मौसी ಆ ಗೇಟ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ. शाम को बच्चे खेलने के लिए निकलते हैं तो मौसी पेड़ के नीचे भी नहीं, फाटक पर भी नहीं और पेड़ के नीचे भी नहीं. दोपहर ढलने पर वह क्या करती थी, फाटक पर यानी स्कूल के फाटक पर पहुंचती थी और खेलने के लिए कहाँ जाती थी, नीम पेड़ के नीचे जाती थी. वह भी नहीं यहाँ भी नहीं, ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. किसी को भी मालूम नहीं था कि मौसी कहाँ गई है, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೌಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ. ಕೈ ದಿನ ಬೀತ್ ಗಯೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ತುಂಬ ದಿನಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು. ಬಹುತ್ ದಿನ ಐಸೆ ಹಿ ಬೀತ್ ಗಯೆ ಪರ್ ಮೌಸಿ ಕಾ ಕುಚ್ ಪತಾ ನಹಿ ಚಲ, ಆದರೆ ಮೌಸಿಯ ಪತ ಅಂದರೆ ಆಕೆಯ ಒಂದು ವಿಳಾಸನೇ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಉಸ್ಕೆ ಬಿನಾ ಕಿಸ್ಕೆ ಬಿನಾ, ಮೌಸಿ ಕೆ ಬಿನಾ ಸಾರಾ ಮೊಹಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಆ ಏರಿಯಾ ಪೂರ್ತಿ ಸುನಾ ಲಗ್ತಾತಾ, ಶೂನ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಆಕೆನೇ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸಭಿ ಕೋ ಜೋ ಭಿ ತಕ್ಲೀಫೆ ಹೋ मौसी होना चाहिए, बच्चों को कहानी सुनानी हो मौसी चाहिए और बस्ते उठाना भी है मौसी चाहिए. वैसे ही वह सारे मोहल्लों के लिए बहुत ही पसंद थी, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿದ್ಲು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ಲು. ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಐಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿ अब गायब है, पता नहीं कहाँ चली गई, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ. एक दिन बच्चे मौसी की खोज में घूम रहे थे. ಒಂದಿನ ಹೀಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಮೌಸಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ತಬಿ ಏಕ್ ಮಕಾನ್ ಕೆ ಅಂದರ್ ಸೆ, ಆಗಷ್ಟೇ ಆ ಮನೆಯಿಂದ ಊಂಚಿ ಸ್ವರ್ಸೆ, ಊಂಚಿ ಕಾ ಮತ್ಲಬ್ ಹೈ ಎತ್ತರದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಸುನಾಯಿ ದಿ, ಹಮ್ನೆ ಟೇಕಾ ತೋ ನಹಿ ಲೇ ರಖಾ ಹೈ, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮೌಸಿ 20 ದಿನ ಸೆ ತುಮ್ ಯಹಾ ಹೋ, ನೀನು 20 ದಿನಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಾ. ಅಬ್ ತುಮ್ ಕಿಸಿ ದೂಸರೆ ಕೆ ಘರ್ ಮೇ ಚಲಿ ಜಾವೋ, ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರ ಮನೆಗಾದರೂ ಹೋಗೋ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಲಿ ನಿಷ್ಠೂರವಾಗಿ ಬಹಳ ಎತ್ತರದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಮಕ್ಕಳು ಆಗ ನೋಡೋಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. अब मैं जब इस गद्य भाग का वाचन किया हूँ और सारांश बताई हूँ. इसी गद्य भाग के कुछ प्रमुख अंश ऐसे होते हैं. पाठ के प्रमुख अंश, बच्चों से लेकर बड़ी उम्र के लोग तक सभी उन्हें क्या कहकर पुकारते थे, मौसी कहकर पुकारते थे. मौसी माँ के जैसी प्यारी थी, ಅಂದರೆ ತಾಯಿಯಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮೌಸಿ ನೋಡ್ತಿದ್ಲು. ಮೌಸಿ ಸಬ್ಕೆ ಸುಖ ದುಃಖ ಮೇ ಸಾಥ್ ದೇತಿ ಥಿ, ಮೌಸಿ ಎಲ್ಲರ ಸುಖ ದುಃಖದಲ್ಲೂ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಿದ್ಲು, ಜೊತೆಗೂಡ್ತಾ ಇದ್ರು. मौसी प्रतिदिन दोपहर होते ही स्कूल के फाटक पर पहुंच जाती थी. ಪ್ರತಿದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗುತ್ತಲೂ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಫಾಟಕ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಮೇಯ್ನ್ ಡೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇರ್ತಿದ್ರು. मौसी को बच्चों के साथ खेलना, उन्हें कहानियाँ चुटकुले पहेलियाँ सुनाना बहुत पसंद था. ಆಕೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಚುಟ್ಕುಲೆ ನಗೆ ಹನಿಗಳನ್ನ ಜೋಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಪಹೇಲಿಯ ಒಗಟುಗಳನ್ನ ಸುನಾನ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಕೆಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸ ಆಗಿತ್ತು. मौसी को बच्चों के साथ खेलना, उन्हें कहानियाँ चुटकुले और पहेलियाँ सुनाना बहुत पसंद था. मौसी बच्चों को तोता तोती की कहानी, काट के घोड़े की कहानी, वीरोचित कहानी आदि सुनाती थी. मौसी बच्चों को चने, टिकिया, मूंगफली आदि खिलाती थी.
मौसी के बिना सारा मोहल्ला सुना सुना लगता था। बच्चे मौसी की खोज में घूमने लगे। मैं समझती हूँ बच्चे इस पाठ का सारांश समझ लिए होंगे। आप नीट नोट वर्क में शब्दार्थ लिखना और लेखक परिचय लिखना और पाठ का आशय और पाठ के प्रमुख अंश ये सभी नीट नोटबुक में लिख लेना चाहिए। धन्यवाद।